দর্শক আমন্ত্রণ জানাচ্ছি টিভিএন 24 নিউজ নেটওয়ার্কের নিয়মিত আয়োজন আওয়ার ডেমোক্রেসি অনুষ্ঠানে আপনাদের সাথে আছি আমি ইহসান জুয়েল এবং আমার সাথে বিশেষজ্ঞ অতিথি হিসেবে যুক্ত হচ্ছেন স্কুল অফ সায়েন্স অ্যান্ড অ্যালাইড হেলথের প্রফেসর ডক্টর মহসিন পাটোয়ারি এবং ইউনিভার্সিটি অফ নর্থ ক্যারোলিনার ডক্টর নাকিবুর রহমান। আপনাদের দুজনকে স্বাগত জানাচ্ছি। আমরা জানি যে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প আগামী কাল অর্থাৎ 2 এপ্রিলকে লিবারেশন ডে ঘোষণা দিয়েছেন এবং এদিন তিনি বিশ্ব অর্থনীতিতে তোলপাড় করা শুল্ক নীতি ঘোষণা করতে যাচ্ছেন। এটি কি হতে যাচ্ছে তা কিন্তু স্পষ্ট নয় কোনো পক্ষ থেকেই। আজকে হোয়াইট হাউসের পক্ষ থেকে যে মিডিয়া ব্রিফিং করা হয়েছিল সেখানে প্রেস সেক্রেটারিও সেটি স্পষ্ট করতে চাননি কিংবা করেননি। তিনি বলছেন প্রেসিডেন্ট নিজ মুখে এটি ঘোষণা দেবেন। সেই বক্তব্যটি আমরা একটু শুনে নিতে চাই। Everybody. Good afternoon. How are we? Great. Good to see you all. But those days of America, beginning tomorrow, being ripped off are over. American workers and businesses will be put first under President Trump, just as he promised on the campaign trail. The president's historic action tomorrow will improve American competitiveness in every area of industry, reduce our massive trade deficits, and ultimately protect our economic and national security. President Trump's economic vision is rooted in common sense. America will offer companies the lowest taxes, energy costs, regulations if they make their products right here in the United States and hire American workers for the job. It's simple. If you make your product in America, you will pay no tariffs. Again, the president has been looking at the very unfair trade practices of the past. Certainly, the president is always up to take a phone call, always up for a good negotiation, but he is very much focused on fixing the wrongs of the past and showing that American workers have a fair shake. So if someone calls after tomorrow and says, hey, I'm ready to make a change, he'd be open to that? The president is always open to taking calls. Okay. A question from one of flat rate. The president said last night he has made a decision and a determination. I was with him in the Oval Office earlier, and he is going to announce that decision tomorrow. I don't want to get ahead of the president. This is obviously a very big day. He's with his trade and tariff team right now, perfecting it to make sure this is a perfect deal for the American people and the American worker, and you will all find out in about 24 hours from now. প্রেস সেক্রেটারি স্পষ্ট না করলেও প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প কি ঘোষণা দিতে যাচ্ছেন এটি নিয়ে নানা জল্পনা কল্পনা চলছে এবং ধারণা করা হচ্ছে তিনি আগের বক্তব্যগুলোতে যে ইঙ্গিত দিয়েছেন ছোট বড় কোনো দেশকেই এই ট্যারিফ থেকে ছাড় দেওয়া হবে না, অর্থাৎ পুরো বিশ্বের বাণিজ্য অর্থনীতিতে এক ধরনের অস্থিরতা তৈরি হতে যাচ্ছে এবং এটির প্রভাব হতে শুরু করেছে আমেরিকার স্টক এক্সচেঞ্জেও। বিনিয়োগকারীরা নতুন কোনো বিনিয়োগে আগ্রহী হচ্ছেন না এবং যতদূর জানা গেছে সেটি হলো যে আমেরিকার স্টক এক্সচেঞ্জে শীর্ষ 500টি কোম্পানির সূচক এর মধ্যে 0.5% কমতে শুরু করেছে। বিশ্ব নেতারা বক্তব্য রাখছেন, একই সঙ্গে দেশের ভিতরে এটি নিয়ে আলোচনা চলছে। সেনেট মাইনরিটি লিডার চাক সুমার কি বলছেন সেটিও আমরা একটু শুনে আসতে চাই। President Trump says, quote, I couldn't care less if prices go up to American families. America, you hear that? Donald Trump says he couldn't care less if you pay more. And it's not just a little. The estimates go as high as $6,500 more for the average American family. To the family that's sitting down Friday night and trying to figure out, do they have enough money to go on that vacation or to visit grandma or maybe to buy a car? Take away $6,500 and those dreams are out the window. And Trump couldn't care less? As Tim outlined, it's not fentanyl. You know, they always make up an excuse because they have no justification for what they're really doing. In this case, they say fentanyl, but the amount of fentanyl that comes over the Canadian border is minuscule. They're doing it so they raise revenue so they can give tax cuts to the billionaires like everything else. The whole government is geared, whether it's Social Security or Medicaid or Medicare or housing or agriculture, the whole government is geared to create the dollars that can give tax breaks to the billionaires. And one final thing. Yes, are there certain areas where tariffs might be needed? Yes, it should be pinpointed in specific areas. But typical of this administration, they use a blunderbuss instead of a scalpel. They use a hatchet instead of a scalpel. Chainsaw. They use a chainsaw instead of a scalpel. Thank you, Tim. And they just go after everything with huge destruction for the American people. You know, I've been a China hawk.
আমরা একই সঙ্গে আলোচনা রাখতে চাই বাংলাদেশ প্রসঙ্গে। নিউ ইয়র্ক টাইমসে আজকে একটি রিপোর্ট প্রকাশ হয়েছে যেখানে বলা হচ্ছে বাংলাদেশের বর্তমান রাজনীতিতে যে অস্থিরতা চলছে এই সুযোগে ইসলামী উগ্রপন্থা উত্থানের একটি আশঙ্কা তারা করছে। যদিও বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে এই রিপোর্টটিকে বিভ্রান্তিকর হিসেবে আখ্যা দিয়ে প্রধান উপদেষ্টার প্রেস দপ্তর থেকে এটির প্রতিবাদ জানানো হয়েছে। এবং একই সঙ্গে আমরা আলোচনা রাখবো রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন, তিনি 2011 সালের পর এইবার 160,000 মিলিটারি অর্থাৎ সৈন্য বাড়াতে যাচ্ছেন। কেন তিনি এটি বাড়াতে যাচ্ছেন, যেখানে ইউক্রেনের সাথে যুদ্ধের বিষয়টা একটা সমাপ্তি টানার সম্ভাবনা রয়েছে, সেখানে নতুন করে তার সৈন্য বাড়াতে যাওয়া, এইসব বিষয় নিয়ে আলোচনা করব। তবে শুরুতে আলোচনা যে বিষয়টি ফোকাস রাখতে চাই সেটা হলো লিবারেশন ডে। এবং ডক্টর নাকিবুর রহমান, আপনাকে দিয়ে শুরু করতে চাই। এই ট্যারিফ বাড়ানোর বিষয়টি প্রেসিডেন্ট দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকেই হচ্ছে, ক্রমাগত হচ্ছে, কাউকে সময় দেওয়া হচ্ছে, কাউকে সময় দেওয়া হচ্ছে না, শেষ মুহূর্তে গিয়ে আবার সেটি পাল্টে গিয়ে নতুন করে সময় দেওয়া হচ্ছে। তবে এবার 2 এপ্রিল লিবারেশন ডে। কতটা লিবারেশন ডে এবং কি আসলে করতে যাচ্ছেন, স্পষ্ট কোনো আভাস না পাওয়া গেলে ইঙ্গিতগুলো কি পাওয়া যাচ্ছে? ধন্যবাদ জুয়েল ভাই, দর্শকদের ঈদ মোবারক। আমরা সত্যি কথা বলতে কি যে ট্রাম্পের যদি আমরা হিস্ট্রি দেখি, প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের, তাহলে পরে আমরা দেখব যে তিনি কিন্তু এই শোম্যানশিপ, একটা মোমেন্টাম এটা তৈরি করতে তিনি পছন্দ করেন। এটা তার স্টাইল কাজের, যে তিনি একটা বিরাট বড় ঘোষণা দিবেন, এই ঘোষণাটা অনেক কিছু হবে। কিন্তু আমরা অনেক সময় দেখি যে এই হাইপটা শেষ পর্যন্ত তার যেই উচ্চাশা সেটা কিন্তু ধারণ করতে পারে না অনেক সময়। আমরা যদি দেখি এই ট্যারিফ নিয়ে ইতিমধ্যে আমরা কিন্তু অনেক ধরনের নাটক দেখলাম। আমরা দেখেছি যে ডোনাল্ড ট্রাম্প কানাডা, মেক্সিকো সহ বিভিন্ন দেশকে কয়েকবার বেশ বড় ধরনের ট্যারিফ দিয়েছেন, চায়না, মেক্সিকো এবং কানাডাকে। এবং তারপরে যখন সেই দেশগুলো পাল্টা ট্যারিফ আরোপ করেছিল এবং তার প্রভাব আমেরিকার বিভিন্ন পণ্য রপ্তানির উপরে পড়া শুরু করলো, তখন কিন্তু ডোনাল্ড ট্রাম্প ঠিক একদিনের মধ্যেই কোনো কিছু অর্জন না করেই সাথে সাথে কিন্তু সেই ট্যারিফটা বন্ধ করে দিয়েছিলেন 90 দিনের জন্য, 60 দিনের জন্য, এরকম ভাবে। তো সেভাবে আমরা দেখছি যে যেদিন তিনি ট্যারিফের ঘোষণা দিচ্ছেন, আপনি ঠিকই বলেছেন প্রথমে যে আমরা যেই ক্যাপিটাল মার্কেটের যে সূচকগুলো S&P 500 থেকে শুরু করে ডাও, একেবারে খুবই একটা অস্থির অবস্থা। যে তিনি যেদিনই ঘোষণাগুলো দিচ্ছেন তখনই আমরা দেখছি যে মার্কেট সবগুলো ইন্ডেক্সই অলমোস্ট 4-5% মতো দরপতন হয়ে গিয়েছে একই দিনের মধ্যে। তারপরে 2-1 দিনের মধ্যে যখন আবার এই ট্যারিফগুলা প্রত্যাহার করে নেওয়া হলো, তখন আবার এটা কিন্তু বেড়ে গিয়েছে। ইন্টারেস্টিংলি আমরা কিন্তু আজকে যদি দেখি, আমরা গতকালকে অর্থাৎ মানডেতে মার্কেট কিন্তু অলমোস্ট সবগুলা মার্কেটই, ডাও জোন্স বলেন, S&P 500 বলেন, আপনি নাসড্যাক বলেন, সবগুলাই কিন্তু অলমোস্ট নেগেটিভ ছিল। সবগুলাতেই 1 থেকে 0.5% এর মতো পতন হয়েছিল। কিন্তু আজকে আমরা দেখলাম যে একেবারে, যদিও খুব বেশি উঁচুর দিকে না, কিন্তু আমরা দেখেছি যে ওয়াল স্ট্রিট জার্নালে যদি আমরা যাই, আমরা দেখব যে মার্কেট কিন্তু ডাও জোন্স সামান্য একটু পতন হয়েছে 0.03%, কিন্তু S&P 500 0.38% বেড়েছে, নাসড্যাক 0.87%, এটা কিন্তু অনেক বেড়েছে। সো মার্কেট কিন্তু মোস্ট প্রবাবলি ট্রাম্পের এই ব্লাফটাকে ব্লাফ হিসাবেই নিচ্ছে সম্ভবত। তারা কিন্তু এটাকে মনে হচ্ছে না যে যতটা গুরুত্ব দেওয়া উচিত মার্কেটের, যে কোনো ট্যারিফের প্রভাব মার্কেটে যেভাবে পড়া উচিত আমি আজকে দেখলাম না। এখন এটা কি এই কারণে যে অলরেডি মার্কেট অনেকটা ডাউন এবং যেই প্রভাবটা হবে এটা অলরেডি মার্কেটে এটা প্রভাব পড়ে গিয়েছে গত 3 সপ্তাহ 1 মাসের মধ্যে, এটা নাকি না এটা অলমোস্ট আপনার সেই রাখালের যে বাঘ আসার ইয়ের মতো, সিগন্যালের মতো বারবার যেই ক্রাইং উলফ, এই ঘটনাটা এটা কালকে বোঝা যাবে। তবে যেটা আমি দেখছি যে আপনি যেটা বলেছেন ঠিকই, যে আজকেও প্রেস সেক্রেটারি কিন্তু কোনো ডিটেল কিছু দিতে পারেনি, কোনো ধরনের এটা নিয়ে কাজ হয়নি। বাট মোটা দাগে যে কথাটা হচ্ছে যে ডার্টি 15 বলে একটা কথা আসছে, যে সমস্ত দেশের সাথে আমেরিকার বাণিজ্য ঘাটতি আছে তাদের উপরে 15% কর আরোপ করা, ট্যারিফ আরোপ করার একটা কথা হচ্ছে। এবং মূলত তাদের যেই দাবি, সেই দাবি হলো যে এই
টেরিফটা $3.3 ট্রিলিয়ন এই টেরিফের মাধ্যমে মানে প্রোডাক্ট যেটা আমদানি হয় তার উপরে যদি 10 থেকে 15% টেরিফ আরোপ করা হয় তাহলে পরে আমেরিকাতে অলমোস্ট $380 বিলিয়ন একটা ট্যাক্স গভর্নমেন্ট পাবে। সো এটার মাধ্যমে আমেরিকার অনেক উন্নতি হবে। সো এটা খুবই শ্যালো একটা চিন্তা আমরা যদি দেখি। কারণটা যদি আমরা বলি যে মানে এটা হলো একপাক্ষিক এবং এক দৃষ্টি মানে ওয়ান ডাইমেনশনাল একটা চিন্তা ভাবনা। আমরা আমেরিকা যদি 10 থেকে 15% টেরিফ 15টা দেশের পণ্যের উপরে দেয়, সেই 15টা দেশ আমেরিকার পণ্যের উপরে কোনো টেরিফ দিবে না, এটা আশা করা কিন্তু একেবারেই অবিবেচক এবং একেবারেই নাইভ একটা বিবেচনার মতো হবে। সুতরাং সেই দেশগুলো, কানাডা কিন্তু অলরেডি রেসিপ্রোকাল টেরিফের কথা ঘোষণা দিয়েছিল, আবার এটা থেকে রিট্রাক্ট করেছে। তো কানাডা যদি 15% টেরিফ দেয় আমেরিকান পণ্যের উপরে, তখন যেই $350 বিলিয়ন সাশ্রয়ের কথা আমেরিকা বলছে তার থেকে অনেক বেশি ক্ষতি হয়ে যাবে। তারপরে তার উপরে আমরা যদি দেখি যে আমেরিকার এবং রিপাবলিকান অধ্যুষিত এলাকাগুলা, যেটা আমেরিকার হার্টল্যান্ড আমরা বলি, আইওয়া, নেব্রাস্কা, তারপরে সাউথ ডেকোটা, তারপরে আপনার মিজোরি, এই অংশগুলা যেটা এগ্রিকালচারাল পণ্য, সেই এগ্রিকালচারাল পণ্যগুলা যদি টেরিফের শিকার হয় ইউরোপ কিংবা অন্যান্য দেশে, আমরা ইতিমধ্যেই দেখেছি যে টেরিফ আরোপ না করলেও এগ্রিকালচার পণ্য, স্পেশালি ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন কিন্তু টার্গেট করছে রিপাবলিকান স্টেটগুলাকে, যার কারণে আমরা দেখেছি যে এখনো পর্যন্ত ডিমের দাম আমেরিকার মার্কেটগুলোতে অনেক বেশি। সো এই বিষয়গুলা কিন্তু আসবে যে এই $350 বিলিয়ন সাশ্রয়ের কথা কিংবা ট্যাক্স রেভিনিউর কথা যেটা ট্রাম্প প্রশাসন বলছে, এই চাপটা কিন্তু আলটিমেটলি পড়বে কনজিউমারের উপরে। এটা ব্যবসায়ীদের উপরেও পড়বে না, এটা গিয়ে পড়বে কনজিউমারদের উপরে। এবং মূল্যস্ফীতি, যেই মূল্যস্ফীতি দমন করার ম্যান্ডেট নিয়ে ট্রাম্প প্রশাসন ক্ষমতায় এসেছেন, সেটা কিন্তু আউট অফ কন্ট্রোল হয়ে যাবে। সো এই বিষয়টা রয়েছে। এবং যেই উদ্দেশ্য নিয়ে এই টেরিফটা ঘোষণা করা হচ্ছে যে আমেরিকাতে জব ফিরিয়ে নিয়ে আসা, সেটা যেই জবগুলো আমেরিকা ছেড়ে গিয়েছে এটা সহসাই আমেরিকাতে ফিরে আসবে না, শুধু টেরিফ কমালেই যে আসবে এটা অটোমেটিক না। সো এই বিষয়গুলো নিয়ে আরো অনেক কথাবার্তা, আরো অনেক গবেষণা হওয়া দরকার ছিল। কিন্তু কোনো ইকোনমিস্ট, মানে একেবারে আমরা যদি বাইপার্টিজান ইকোনমিস্টদের কথা বলি, তারা সবাই মনে করেন একেবারে মোটা দাগে যে এই ট্রেড ওয়ার সাস্টেনেবল না। যদি ট্রাম্প আগামীকাল কোনো ঘোষণাও দেন, রেসিপ্রোকাল টেরিফ যদি ওই দেশগুলা আমেরিকার উপরে ঘোষণা করে, তাহলে পরে ট্রাম্প কিছুদিনের মধ্যে আবার সেই এর আগে তিনি যেটা করেছিলেন যে তিনি এগুলা হয়তো একটা সময়ের জন্য স্থগিত করবেন। আমার মনে হয় যে সেটা হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। এবং এই কারণেই আমরা আজকে দেখলাম যে মার্কেট খুব বেশি, স্টক মার্কেট খুব বেশি সেভাবে রিয়্যাক্ট করেনি। মোটামুটি মার্কেট আজকে স্টেবল ছিল। সো আগামীকালকে দেখা যাবে কি হয়। যদি কোনো ঘোষণাও আসে, আমি মনে করি না যে সেই ঘোষণাটা পার্মানেন্ট কোনো ঘোষণা হবে। তিনি খুব শীঘ্রই সেই ঘোষণা থেকে ফেরত আসতে বাধ্য হবেন। জি, প্রফেসর ডক্টর মহসিনী পাটোয়ারী, যেটি বলছিলেন ডক্টর নাকিবুর রহমান, যদি এই ঘোষণা আসে, তার শেষ বাক্যটি দিয়ে শুরু করতে চাই। তখন যেহেতু এখন শোনা যাচ্ছে তিনি ছোট বড় নির্বিশেষে সব দেশের উপরে এটি আরোপ করার একটা আশঙ্কা আছে। ছোট দেশগুলো টিকে থাকার ক্ষেত্রে, বড় দেশ আপনি চীনের বিরুদ্ধে ট্যারিফ ঘোষণা করবেন, চীন আপনাকে পাল্টার একটা ট্যারিফ ঘোষণা করবে। কানাডা এর মধ্যে রেসিপ্রোকাল ট্যারিফের হুমকি দিয়ে আসছিল, কিছুটা নমনীয় হয়েছে। কিন্তু ছোট দেশগুলো, তাদের কি হতে যাচ্ছে, কিংবা এটি পুরো বিশ্ব ব্যবস্থাপনাকেই তো এক ধরনের অস্থিরতা তৈরি করে ফেলবে? জি, এটা প্রফেসর রহমান যেটা বললেন, ভাবনা যেটা যে শুরু করলেন, যে হ্যাঁ, এটা এখনো কমপ্লিটলি আনপ্রেডিক্টেবল। উনি কয়টা দেশের উপর করবে, 150টা দেশের সাথে আমাদের ট্রেড রিলেশনশিপ আছে, এবং তার মধ্যে তুমি তো বলছেন যে ইউনিভার্সাল শুল্ক আরোপ করবেন। যদি করে, ছোট দেশের মতো লাইক নেপাল, লাইক বাংলাদেশ এন্ড আদার্স, যারা আমাদের এক্সপোর্ট ওরিয়েন্টেড, যে আমাদের যেই গার্মেন্ট, যে শার্টের দাম $10 দিয়ে আমরা বিক্রি করি, এর মধ্যে যদি 20% বা 10% দিয়ে ট্যারিফ করে, 20% করলে এই শার্টের দাম পড়বে $12। সেই $12 যদি এটার দাম আমেরিকাতে এসে পড়ে, তাহলে কনজিউমারদের যে পরিমাণ, যে ডিমান্ড থাকতো, সেই ডিমান্ডটা আমাদের না থেকে ওই কম্পারিজনে যদি অন্য শার্ট কম পাওয়া যায়, সেটাই হবে। এতে করে আমাদের এক্সপোর্টের পরিমাণটা কমে যাবে। এক্সপোর্টের পরিমাণ কমলে আমাদের লোকাল ইকোনমিতে, ওই দেশের লোকাল ইকোনমিতে জব লস করবে,
এবং ওদের ট্যাক্স রেভিনিউ কমে যাবে। এটার জন্য একটা ডিভাস্টেটিং এফেক্ট হতে পারে ওয়ার্ল্ড ওয়াইড। সেকেন্ড থিং যেটা আমি বলতে চাচ্ছিলাম যে এটার যে আপনার ইভেন প্রেস সেক্রেটারি যে বলেছে আমেরিকাতে যেসব জিনিসপত্রগুলো তৈরি হয় ওগুলোর উপর আপনাদের শুল্ক দিতে হবে না, বাট ইউ ক্যান বি শিওর এটা যদি ওনারা করেন তাহলে বেশি দামে আমাদের জিনিস কিনতে হবে। যেমন গাড়ির জন্য প্রায় 30,000 আইটেম আছে পার্টস, এই 30,000 আইটেমের মধ্যে প্রায় 40% অফ দি আইটেম আমাদের ইম্পোর্ট করতে হয়। বেশিরভাগ আইটেম আমাদের আসে জাপান থেকে আসে, মেক্সিকো থেকে আসে, কানাডা থেকে আসে। এখন এই আইটেমগুলোর উপরে যদি আমরা কর ধারণ করি, যদি ওগুলো অ্যাসেম্বল হয় আমেরিকাতে, কিন্তু আইটেমগুলোর উপর যে ইয়ে করে শুল্ক করলে এটার দাম তো এমনি বেড়ে যাবে। এক, দুই নম্বর, আপনি ওখান থেকে ইম্পোর্ট করলেন না, এখানে আপনি প্রডিউস করা শুরু করলেন, ভেরি গুড। ওখানে যে জিনিসটা প্রডিউস করতে 10 টাকা লাগে, এখানে প্রডিউস করতে আপনার 15 টাকা লাগে। আপনি উদাহরণটা দিয়েছেন বাংলাদেশের, সাপোজ আমরা বাংলাদেশের যে টেক্সটাইল পণ্যের কথাগুলো বলি, একটা শার্টের কথা আপনি বলছিলেন, একটা শার্ট বাংলাদেশে যত কম মূল্যে উৎপাদন করা যায়, সেখানকার শ্রম ঘন্টা যত কম, আমেরিকাতে যদি সেটি আপনি উৎপাদন করতে যান সেটির দাম তো কয়েক গুণ বেশি বেড়ে যাওয়ার কথা। তাহলে ভোক্তারা আসলে কিভাবে এটা কনজিউম করবে? এটা আমি আর আপনার ওয়ালেট থেকে যাবে। এটা আমার মনে হচ্ছে উনি আমাদের প্রেসিডেন্ট উইলিয়াম ম্যাককিনলি 1890-তে সবচেয়ে ভেরি অ্যাগ্রেসিভ ইয়ে করেছিলেন, 50% ট্যারিফ দিয়েছিলেন। আর আমাদের প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প মনে হয় সেকেন্ড লার্জেস্ট ট্যারিফের কথা চিন্তা ভাবনা করছে। হ্যাঁ, পিটার নেভারোর মতে, ওনার অ্যাডভাইজার, $800 বিলিয়ন আমরা পাবো, রাইট? কিন্তু $800 বিলিয়ন ওই যে প্রফেসর রহমান বললেন একেবারে, ওই $800 বিলিয়ন আমার আর আপনার পকেট থেকে ইভেনচুয়ালি যাবে। এবং যারা রিচ তার ট্যাক্স কাট দিবে কিছু, কিন্তু যারা রিচ প্রপোর্শনেটলি তারা অনেক বেশি ট্যাক্স কাটবে। এখন আমার থেকে যদি আপনি 1% ট্যাক্স কাট দেন আর বিলিয়নিয়ার কাছ থেকে যদি 1% ট্যাক্স কাট দেন, এটা তো সেম অ্যামাউন্ট হলো না। এটা একটা বিরাট ব্যাপার। তবে আমরা এটা আশা করি যে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প যে আগের মতো যেরকম আনপ্রেডিক্টেবল কথা বলে কথা ঠিক রাখে না, এটা জাস্ট উনি মার্কেটটাকে ইয়ে করে দেখছে আর কি। যেহেতু ওনার ইলেকশনের একটা প্রমিস ছিল, সেই প্রমিসটা উনি দেখাতে চাচ্ছেন যে আমি যা বলেছি ওটা আমি ঠিক করেছি। এটা করে হয়তো শেষ পর্যন্ত এটার জন্য একটা কম্প্রোমাইজ করবে, কারণ তার দলের লোকেরা, রিপাবলিকান দলের লোকেরাও একটা ভেরি কেয়ারফুল। কারণ দেখেন কত 500 ডেজ অর লেস দেন দ্যাট আপনার ইলেকশন আসতেছে, মিড টার্ম ইলেকশন। মিড টার্ম ইলেকশনে এটার এফেক্ট হবে। ডিমের দাম দেওয়া তো সমস্যা হইতেছে, তারপরে জিনিসপত্রের দাম যদি বাড়ে, আমরা গোট মার্কেটে দেখলাম দাম তো কমে নাই, $13 $14 পাউন্ড, রাইট? সো এই যে জিনিসগুলা আমাকে সাধারণ মানুষকে ইম্প্যাক্ট করবে, এবং সাধারণ মানুষকে আপনি আর বুঝাতে পারবেন না নেক্সট ইলেকশন, এটার একটা ইম্প্যাক্ট হবে বলে আমি মনে করি আর কি। জি, এবং লিবার্টি ডে এর কথা জানি, 4th of July, ইন্ডিপেন্ডেন্স ডে বলেন, যেটা বলেন, এই এপ্রিলের 2 তারিখকে তিনি লিবারেশন ডে বলছেন কেন প্রফেসর পাটোয়ারি? লিবারেশন ডে বলছে এই জন্য, আমরা এখন ট্রেড ডেফিসিটে আছি। তো ট্রেড ডেফিসিট থাকা মানে অন্যের উপরে আমরা অনেক কিছুর জন্য নির্ভর করি, ফার্স দিস এন্ড দ্যাট। তার মানে এই সব জিনিসগুলো আমাদের দেশে উৎপাদিত হবে, আমরা ইন্ডিপেন্ডেন্ট হব, আমরা যেটা বলি স্বয়ং সম্পূর্ণ হব, এবং আমরা স্বাধীনভাবে আমাদের বৈদেশিক নীতি আমরা করতে পারবো। আমেরিকার বৈদেশিক নীতি কোনো এক মিডল ইস্ট ছাড়া সব জায়গায় স্বাধীন। বাট এই যে জিনিসটা, ওটাকে উনি, আর এটা একটা ভাই কি বলে, পলিটিক্যাল একটা স্টান্ট কথা না, যে নতুন করে স্বাধীন, আমরা স্বাধীন, এটা একটা পলিটিক্যাল স্টান্ট আর কি, আমি মনে করি আর কি। বাট এটার জন্য আপনার ওনারা যেটা বলছেন যে আমাদের আনফেয়ার যে বিদেশি কম্পিটিশন, এটা কমাবে। ওনারা বলতেছেন ফেডারেল গভর্নমেন্ট অতিরিক্ত ফান্ড পাবে, এবং অন্যান্য দেশের সাথে যে নেগোসিয়েশনের পাওয়ারটা, আমাদের লেভারেজটা বাড়বে। এটা কিছুটা ঠিক আছে, কিন্তু ইভেনচুয়ালি পাবলিকের যে ইনফ্লেশন রেট বাড়বে। আপনি মুডের যে এটা দেখছেন ইকোনমিস্টের, সে বলছে যদি এটা এবং ওটা রিভার্সেবল যদি শুল্ক আরোপ করা শুরু হয়, তাহলে 7% পর্যন্ত আনএমপ্লয়মেন্ট হতে পারে, এবং ইনফ্লেশনও বাড়তে পারে। এতে করে ইকোনমিতে অনেক প্রেশার আসবে। এই জিনিসটা আমার মনে হয় উনি শেষ পর্যন্ত বিবেচনা করবেন, কারণ মিড টার্ম ইলেকশনের কথা বিবেচনা করে আর কি। কারণ না হলে, আর এখন 2টা ইলেকশন কিন্তু হচ্ছে, ওটারও কিছু রিফ্লেকশন হবে। একটা উইসকনসিনে আপনার যেটা ওই ইলেকশন হইতেছে, আপনার জাজ ইলেকশন, আর ফ্লোরিডাতে 2টা কি 3টা পজিশনে কংগ্রেসি নির্বাচন হচ্ছে। যদিও ফ্লোরিডা ওদের সেফ সিট, বাট স্টিল ওই যদি মার্জিনটা ন্যারো হয়, রিপাবলিকানরা জিতে যাচ্ছে। হ্যাঁ জিতো, কিন্তু মার্জিনটা যদি ন্যারো হয়, ওটা একটা মেসেজ দিবে
যে পাবলিকের সেন্টিমেন্টটা কোন দিকে যাচ্ছে। ওকে, আমি একটু প্রফেসর ডক্টর নাকিবুর রহমান আপনার কাছে একটু জানতে চাই, সেটি হলো যে ধরুন যেহেতু লিবারেশন ডে বলা হচ্ছে, অর্থাৎ কোন একটা যুদ্ধ আপনি জয়ী হচ্ছেন, যে যুদ্ধটাকে আমরা টেরিফ ওয়ার বলছি কিংবা এই শুল্ক যুদ্ধ বলছি, সেখানে আমেরিকার জয় দিন হিসেবে তিনি এপ্রিলের 2 তারিখকে দেখছেন। প্রচন্ড দেশপ্রেম নিয়ে আমরা যদি ভাবি যে আমেরিকার স্বার্থে তিনি এটা করছেন, আমেরিকা অর্থনীতিতে প্রচন্ডভাবে লাভবান হবে, এই টেরিফ আরোপ করে পুরো বিশ্বের কাছ থেকে তারা নিজস্ব একটা জাতীয়তাবাদ তৈরি হবে, আমেরিকাতে শিল্প কারখানা গড়ে উঠবে, প্রচুর মানুষ এখানে কর্মসংস্থান তৈরি হবে। এইভাবে যদি আমরা আবেগ দিয়ে ভাবি, আপনি ফাইন্যান্সের টিচার, আপনার কাছে অর্থনীতির দিক থেকে আমরা জানতে চাইবো শেষ পর্যন্ত এই যুদ্ধে কি আমেরিকার জয়লাভ করা সম্ভব হবে, কিংবা 10 বছর পর 15 বছর পর এই যুদ্ধ থেকে আমেরিকা অর্থনৈতিকভাবে লাভবান হবে কিনা? জুয়েল ভাই ধন্যবাদ, খুব সুন্দর প্রশ্নটা করেছেন। আমি তার আগে ছোট্ট করে মোহাম্মদ ভাই যেটা বলছিলেন যে নির্বাচনের কথা, অলরেডি কিন্তু আপনিও বলছিলেন যে ফ্লোরিডাতে স্পেশাল ইলেকশন কিন্তু আজকে হয়ে গিয়েছে মাইক ওয়ালসের সিটে। এটা খুবই সেফ সিট এবং এখানে ডোনাল্ড ট্রাম্প, আমি যদি ভুল না করি, আমার কাছে এক্সাক্ট ডেটা নেই, যে অলমোস্ট 30% ভোটে কিন্তু তিনি এগিয়ে ছিলেন কমলা হ্যারিসের চেয়ে। কিন্তু আমরা যদি আজকে রিপাবলিকান পার্টির সদস্য জয়লাভ করেছেন ডেফিনেটলি, কিন্তু আমরা যদি দেখি যে ভোটের হার এখনো পর্যন্ত প্রায় 88% ভোট গণনা হয়ে গিয়েছে, তিনি বিজয়ী ঘোষণা হয়েছে। কিন্তু যিনি রিপাবলিকান কংগ্রেসম্যান ইলেক্টেড হলেন ফাইন, তিনি কিন্তু ওয়েলের থেকে মাত্র 10% ভোট বেশি পেয়ে জয় হয়েছেন। মার্জিনটা আপনি দেখেন যে 30% থেকে কমে 10% হয়ে গিয়েছে। এবং এই কারণে কিন্তু যদিও আমরা নিউ ইয়র্কের স্টিফেনাককে দেখেছিলাম যে ইউএন এর নমিনেশন এবং মোটামুটি কিন্তু সেফ, তার ব্যাপারে প্রশ্ন ছিল, কিন্তু তিনি কনফার্মেশন হয়ে যাবেন এই ব্যাপারে কোনো কিন্তু আশঙ্কা ছিল না। কিন্তু তারপরও ট্রাম্প তাকে কেন পুল করলো? কারণ স্টিফেনাকও কিন্তু প্রায় 20% ভোটে জিতেছিলেন, কিন্তু এখন যদি সেখানে স্পেশাল ইলেকশন হয় 20% ইজ নট ইভেন সেফ। সো এটা কিন্তু একটা আচ্ছা, মানে আপনি বলছিলেন যে তাকে ব্যাক করানোর পিছনে এটা একটা কারণ থাকতে পারে যে হাউসে মেজরিটি মাইনরিটি জায়গাগুলো একটু পার্থক্য কমে আসার বিষয়গুলো হতে পারে, কমে আসার সম্ভাবনা। এই কারণে কিন্তু তাকে পুল করা হলো যাতে করে সেখানে কোনো অসুবিধা না হয়। সো সেই জায়গা থেকে যদি আমরা আপনার প্রশ্নটার উত্তর দেই যে ডোনাল্ড ট্রাম্পের যেই জনপ্রিয়তা, ইভেন রিপাবলিকানদের মধ্যে তিনি যে এই জনপ্রিয়তা হারাচ্ছেন, সেটা কিন্তু তিনি বুঝতে পারছেন। এজন্য তার একটা চমক দরকার। এই চমকটাকে তিনি এমন ভাবে জিয়ে রাখবেন যেটা এই চমকের উপরে ভর করে এই মিড টার্ম ইলেকশনের বৈতরণী তিনি পার হতে পারেন। এ কারণেই তিনি একটা চমক ভরা শব্দ ইউজ করছেন যে লিবারেশন কিসের থেকে। এবং এটা কিন্তু তিনি সব সময় বলেন যে যেই ট্রেড লিবারালাইজেশন এগ্রিমেন্ট, ট্রান্স প্যাসিফিক অ্যাকর্ড, যেটা প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিন্টন সাইন করেছিলেন, এটার কারণেই কিন্তু মানে শুল্কমুক্ত ভাবে বিভিন্ন দেশের পণ্য আমেরিকাতে ঢোকা শুরু করলো এবং আমেরিকা থেকে আস্তে আস্তে কিন্তু অনেক ফ্যাক্টরি গুটে চলে যাচ্ছিল। এবং এই টেরিফ লিবারাইজেশনটা যদি বিল ক্লিন্টন সাহেব না করতেন, তারপরও এখানকার ফ্যাক্টরি গুলা থেকে জব আস্তে আস্তে কিন্তু মুভ হতো। এটা ইনএভিটেবল, যেটার কারণ মোহাম্মদ ভাই বললেন খুব সুন্দর করে, যে সিম্পলি আমরা যদি দেখি তখন কিন্তু মিনিমাম ওয়েজ ছিল $7-8 মতো, তারও কম। এখন মিনিমাম ওয়েজ অলমোস্ট স্টেট টু স্টেট ভ্যারি করে $19 to $20। এবং স্পেশালাইজ গাড়ির শ্রমিকরা যারা সবাই ইউনিয়নাইজড, তাদের ঘন্টা বেতন হলো ডিপেন্ডিং অন কোন এরিয়াতে কাজ করছে, অলমোস্ট $100 to $120 পার আওয়ার তাদের বেতন। এখন আপনি চিন্তা করেন যে এই ডেট্রয়েট অঞ্চলে গাড়ির ম্যানুফ্যাকচারের এই লেবারদেরকে $100-120 বেতন দিয়ে যদি গাড়ি প্রডিউস করতে হয়, যেটা মেক্সিকো থেকে কিংবা অন্য জায়গা থেকে, চায়না থেকে আপনি ছোট ছোট পার্টস, তাদের তো মাসিক বেতনও $100 কম হবে। গার্মেন্টসের যে উদাহরণ দেওয়া হচ্ছে যে বাংলাদেশে একটা শ্রমিক মাসে কত টাকা ইনকাম করে, আপনি তাকে যদি মানে এগুলা কিন্তু লেবার ইন্টেন্সিভ, এগুলা কিন্তু আপনি অটোমেট করতে পারবেন না খুব সহজে। আর যদি অটোমেট করেনও, তাহলে তো আপনার সেই জব আপনি ফিরিয়ে আনতে পারছেন না। সো এই জায়গাটা থেকে যে আপনি যদি এই মেথড, ডোনাল্ড ট্রাম্প যেই মেথডের কথা বলছেন, এটা কিন্তু খুব নতুন কিছু না। এটাকে বলা হয় প্রোটেকশনিজম, যে আপনি আপনার নিজের ইন্ডাস্ট্রিগুলোকে আপনি প্রোটেক্ট করবেন। এ কারণে আপনি হাই টেরিফ দিয়ে রাখবেন যাতে করে বাইরের থেকে পণ্য আপনার দেশে না ঢুকতে পারে। এবং আমরা দেখেছি, এবং এটা দেয়ার ইজ অ্যাবসলিউটলি এম্পিরিক্যাল এভিডেন্স, যে প্রোটেকশনিজম এর মাধ্যমে
সবচেয়ে বড় ক্ষতি হয় সেটা হলো যে এখানে আপনার ইনোভেশন এবং ক্রিয়েটিভিটিকে মেরে ফেলা হয়, যে আপনি প্রোটেক্টেড থাকার কারণে আপনার ইনোভেটিভ হওয়ার আপনার কোনো কস্ট কমানোর আপনার কোনো মোটিভেশন নেই, যার কারণে আমরা দেখেছি যে সমস্ত স্পেশালি ইস্টার্ন ইউরোপে এবং সোশ্যালিস্ট কান্ট্রিগুলা এই প্রোটেকশনিজমটাকে ব্যবহার করেছে অনেক সময়, যার কারণে তাদের জনসাধারণ একেবারে কাট এজ টেকনোলজি থেকে কিন্তু পিছিয়ে পড়েছে। সুতরাং এরকম প্রোটেকশনিজমের মধ্যে গেলে ডেফিনেটলি আমরা টেকনোলজির দিক থেকে আমরা যদি জাপানের সাথে আমেরিকার তুলনা করি, প্রযুক্তির দিক থেকে কিন্তু আমেরিকা অনেক কয়েক বছর পিছিয়ে আছে জাপান থেকে। জাপানে প্রযুক্তির ব্যবহার সাধারণ মানুষের মধ্যে যে লেভেলে, আমেরিকার জনগণ কিন্তু এখনো পর্যন্ত সেই লেভেলে ইউজ করছে না টেকনোলজি। সুতরাং আমরা যদি আরেকটা ধাপ প্রোটেকশনিজমের মধ্যে পড়ি, তখন কিন্তু এটার ইমিডিয়েট রেজাল্ট হবে দুটা। একটা হলো যে জিনিসপত্রের দাম বেড়ে যাবে, কারণ আপনি এরকম $20 মিনিমাম ওয়েজ দিয়ে আপনাকে প্রডিউস করতে হবে, এটা একটা বড় হুমকি হবে। এবং সাথে সাথে আপনার কতগুলো ইন্ডাস্ট্রি খুব সিরিয়াসলি একেবারে মুখ থুবড়ে পড়বে, এগ্রিকালচার ইন্ডাস্ট্রি। কারণ বিষয়টা হলো যে আপনি যখন অন্য দেশকে টেরিফ দিবেন, অন্য দেশগুলো আপনার উপরে টেরিফ দিবে, সুতরাং আপনার প্রোডাক্টগুলোকে তারা কিনবে না। সো আপনি ইম্পোর্ট সাইডটাকে প্রোটেক্ট করার জন্য আপনার এক্সপোর্টকে কিন্তু ক্ষতিগ্রস্ত করবেন। এবং এই কারণে যে কোনো ট্রেড ওয়ার ইজ বেসিকলি এ লুজ সিচুয়েশন। দুইটা দেশ নিজেদের মধ্যে এরকম বাণিজ্য যুদ্ধে নেমে পড়ে, দুটো দেশই কিন্তু আলটিমেটলি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সুতরাং আমার যেটা ধারণা যে এই ঘোষণার মাধ্যমে তিনি একটা চমক সৃষ্টি করবেন, এটার মাধ্যমে অন্য দেশগুলা তারাও পাল্টা টেরিফ দেবে, একটা নেগোসিয়েশন হবে। এবং ডোনাল্ড ট্রাম্পের যারা সাপোর্ট বেস, তাদের একটা সুবিধা হলো যে তারা ডোনাল্ড ট্রাম্প যে কথা বলবে এটাই তারা বিশ্বাস করবে। সুতরাং কোনো কিছু তিনি এই ট্রেড যুদ্ধ থেকে অর্জন করতে পারুন আর না পারুন, তিনি হয়তো কিছু একটা বলবেন যে আমি এই যুদ্ধের মাধ্যমে, এই টেরিফ থ্রেট দেওয়ার মাধ্যমে এটা অর্জন করেছি, হয়তো এটা অলরেডি অর্জিত হয়ে গিয়েছে। সো এই ধরনের একটা কিছু তিনি করে হয়তো তার জনপ্রিয়তাটাকে একটু বুস্ট করার চেষ্টা করবেন। কিন্তু আমি বিশ্বাস করি যে ডোনাল্ড ট্রাম্প তার পাবলিক ইমেজের ব্যাপারে খুবই সেন্সিটিভ। সুতরাং যদি স্টক মার্কেট অনেক বেশি পরিমাণে পড়ে যায়, অলরেডি কিন্তু পড়ে গিয়েছে, এবং তিনি এটা উদ্ধার করার একটু চেষ্টা করবেন, তিনি কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখবেন যে তার যে বন্ধু বান্ধবরা আছে তাদের মধ্যে অনেকেই কিন্তু হেজ ফান্ড ম্যানেজার, অনেকেই কিন্তু ইনভেস্টর। ইলন মাস্কের কয়েকশো বিলিয়ন ডলার তার কিন্তু ভ্যালু কমে গিয়েছে, নেটওয়ার্থ কিন্তু কমে গিয়েছে। সুতরাং তিনি কিন্তু এই বিষয়গুলোর দিকেও খেয়াল রাখবেন। সুতরাং আমার মনে হয় যে তিনি যত গর্জে তত বর্ষে না, বিষয়টা কিন্তু ওরকম যাবে যে তিনি তার যেহেতু একটা ইগো আছে, তিনি বলেছেন যে টেরিফ দিবেন, সুতরাং তিনি হয়তো কিছু টেরিফ দেওয়ার চেষ্টা করবেন এট দ্য এন্ড অফ দ্য ডে। কিন্তু আমার মনে হয় না যে তিনি একটা বড় ধরনের টেরিফ আরোপ করে পুরো বিশ্বে একটা অস্থিতিশীলতা সৃষ্টি করবেন, এটা আমার কাছে মনে হয় না। তিনি সাময়িক কিছু অস্থিতিশীলতা তৈরি করলেও আলটিমেটলি তিনি এটা থেকে বের হয়ে আসবেন তার নিজের বেসকে খুশি করার জন্য, তার নিজের ডোনারদেরকে খুশি করার জন্য। এটাই আমার মনে হয় এন্ড গেম। জি, অর্থাৎ এই টেরিফের বিষয়টি যতটা না অর্থনৈতিক, তার পাশাপাশি রাজনৈতিক বিষয় এখানে জড়িত আছে, এবং সেটাই হয়তো এক ধরনের অর্জন বলে ট্রাম্প প্রশাসন ভাবতে পারে। এবং আগামীকালকে জন্য আসলে অপেক্ষা করতে হবে, আগামীকালকেও আমরা এটি নিয়ে বিশ্লেষণ করব। আমরা ছোট্ট একটা বিরতি নিচ্ছি, বিরতির পর ফিরবো অন্যান্য প্রসঙ্গ নিয়ে। দর্শক আমাদের সঙ্গে থাকুন। আবারও স্বাগত জানাচ্ছি আওয়ার ডেমোক্রেসি অনুষ্ঠানে। আমাদের সাথে অতিথি হিসেবে যুক্ত আছেন স্কুল অফ সায়েন্স অ্যান্ড এলাইড হেলথের প্রফেসর ডক্টর মহসিন পাটোয়ারী এবং ইউনিভার্সিটি অফ নর্থ ক্যারোলিনার ডক্টর নাকিবুর রহমান। আপনাদের দুজনকে আবারও স্বাগত জানাচ্ছি। আমরা বাংলাদেশ প্রসঙ্গে নিউ ইয়র্ক টাইমসের একটি নিবন্ধ নিয়ে আজকে আলোচনা করতে চাই। এই নিবন্ধটিতে বলা হচ্ছে বাংলাদেশে যে রাজনৈতিক অস্থিরতা চলছে, রাজনৈতিক একটা শূন্যতা চলছে, এই সময়টাতে ইসলামী উগ্রবাদের উত্থান ঘটছে এবং তারা বেশ কয়েকটি ঘটনাকে সামনে নিয়ে এসেছে। নারীদের ফুটবল খেলা বন্ধ করা, কোথাও নারীদের পোশাক নিয়ে কটূক্তি করা, পরবর্তীতে তাকে পুলিশের কাছ থেকে নিয়ে আসা, এই ধরনের ঘটনাগুলোকে তার উল্লেখ করছে এবং বলছে বাংলাদেশে এই সুযোগে ধর্মীয় উগ্রপন্থার একটা আশঙ্কা দেখা দিচ্ছে। একটু যদি পড়ি, প্রফেসর ডক্টর মহসিন পাটোয়ারী, শুরুতে আপনার কাছে প্রশ্নটি রাখবো। এই রিপোর্টটির একটি অংশে বাংলা যদি আমরা অনুবাদ করি, তাহলে বলছে যে সমালোচকরা বলছেন 84 বছর বয়সী নোবেল বিজয়ী অধ্যাপক মোহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বাধীন অন্তর্বর্তী সরকার চরমপন্থী শক্তির বিরুদ্ধে যথেষ্ট কঠোর পদক্ষেপ নেননি। তারা অভিযোগ করছেন অধ্যাপক ইউনূস অপেক্ষাকৃত নমনীয়
তিনি গণতান্ত্রিক সংস্কারের ছায়ায় হারিয়ে যাওয়া সংঘাত বিমুখ, অর্থাৎ তিনি সংঘাত চান না, তিনি স্পষ্ট দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ করতে পারেননি এবং এর ফলে চরমপন্থীরা আরো বেশি জনসাধারণের স্থান দখল করছে। আসলে বাংলাদেশের পরিস্থিতিটা কি? ডক্টর মহসিনুর পাটোয়ারী, আপনার কাছেও কি মনে হয় যে বাংলাদেশের ধর্মীয় জঙ্গিবাদের উত্থান ঘটছে? আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আমি 5 সেকেন্ড নিব ডক্টর রহমানের সাথে একটু অ্যাড করব যে আপনার 401k তে $8.9 ট্রিলিয়ন ইনভেস্টমেন্ট আছে। আপনার যে পেনশন ফান্ড, আমার পেনশন ফান্ড পুরা টিআইএ ক্র্যাফে, এই যে পেনশন ফান্ড যে কত কমে যাচ্ছে, এটা একটা সিরিয়াস ম্যাটার। নাম্বার 2, যে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প যে জন্য বলছেন যে এক্সপোর্ট ইম্পোর্ট, আমাদের যে ট্রেড ডেফিসিট, যেটা আমাদের ইম্পোর্টটা বেশি এক্সপোর্টের তুলনায়, সুতরাং ওনারা চাচ্ছেন যে আমরা মোর এক্সপোর্ট করব আর সেলফ ইম্পোর্টটা কমাই দিয়ে সেলফ কন্টেইন করবো, রাইট? এক্সপোর্টটা করবেন, ইম্পোর্টটা কারা করবে? কেউ না কেউ তো ইম্পোর্ট করতে হবে, তাই না? যে দেশগুলো ইম্পোর্ট করবে তাদের তো সেই ইকোনমিক পাওয়ার থাকতে হবে। এখন আপনি ট্যারিফ করে ওদের ইকোনমি আপনি খারাপ করে দিবেন, তারা আপনার জিনিস কিনবে কি জন্য? সেই জন্য যে প্রশ্নটা আপনি করেছিলেন আজ থেকে 10 বছর, লং টার্মে কি? লং টার্ম নো গেইন, ইট উইল বি জিরো সাম গেইন। আর যে কথাটা আপনি বলে, ব্যাক টু আওয়ার অরিজিনাল কোশ্চেন, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আমি মনে করি বাংলাদেশ একটা আমাদের মুসলিম অধ্যুষিত দেশ। এটা আমরা সবাই, বেশিরভাগ লোক আপনার প্র্যাকটিসিং মুসলিম, ওখানে আমরা ধর্মভীরু, কিন্তু আমাদের ধর্মে যে আপনার এক্সট্রিমিজমটা ইজ নট গুড। ধর্মে বিভিন্ন লোকেরা বিভিন্নভাবে এটাকে এক্সপ্লেইন করে থাকে। আমার ধারণা, আপনি দেখেন আইসিস তৈরি করলো কারা, তালেবান তৈরি করলো কারা, এবং এগুলো করার, এক্সট্রিমিস্ট তৈরি করার পিছনে কি আছে? সমাজকে পিছনের দিকে নিয়ে যাওয়া, এডুকেশনের দিকে পিছিয়ে নিয়ে যাওয়া। এটা আমি মনে করি এটা একটা বিরাট একটা চক্রান্ত, যাতে মুসলিম উম্মাহ, মুসলিম সমাজ যেন প্রগ্রেস করতে না পারে ওয়ার্ল্ড ইকোনমিতে, ওয়ার্ল্ড টেকনোলজিতে, ওয়ার্ল্ড বিভিন্ন কাজে, যেন চিকিৎসা বিজ্ঞানে প্রগ্রেস করতে না পারে, যাতে করে আমাদেরকে ব্যাকওয়ার্ড করে ফেলে এবং এডুকেশনে যেন আসতে না পারে। আর প্রগ্রেসিভের অর্থ আমি বলছি না যে আপনি নোংরামি কাজ করেন, সেটা আমি বলছি না, কিন্তু প্রত্যেক জিনিস মডারেশন ইজ অলওয়েজ গুড। আমি মনে করি যে কতগুলো জিনিস আমাদের সরকার বলছিলেন যে এটা, হ্যাঁ, অন্তর্বর্তীকালীন সরকার, ইউনূস স্যার, উনি একটু এমনি শান্তশিদ্ধ মানুষ। আর 2 নম্বর, ওনারা ইন্টারিম একটা গভর্নমেন্ট, এরা রিভলিউশনারি গভর্নমেন্টও না। ইন্টারিম গভর্নমেন্টের সময় একটা সুনির্দিষ্ট একটা পদক্ষেপ নেওয়া ইজ ভেরি ডিফিকাল্ট। ওনারা চাচ্ছে, ওনাদের হয়তো ওনাদের সাথে যারা আছে তাদেরও একটা পলিটিক্যাল ফিউচার আছে, এবং সেই ফিউচারে কার সাথে কার অ্যালাইনমেন্ট হবে, এইসব ব্যাপারগুলো সবগুলো মিলিয়ে মিশিয়ে ওনারা করছে। যেহেতু জামাতে ইসলাম ইজ ওয়ান অফ দি মেজর পার্টি, তারা মডারেট ইসলামপন্থী দল, রাইট? সেই ইসলামপন্থী দলও এখন তারাই বা কি করবে? এই যে এক্সট্রিমিজম, তারা তো, আমি তো শফিকুর রহমান সাহেবের কথাবার্তা শুনেছি একবার, ভেরি রিজনেবল কথাবার্তা বলছেন। এই জিনিসগুলো আমার মনে হয়, যে কথাটা আপনি বললেন, ওনারা যেটা বললো, হ্যাঁ, সরকারের কিছু দুর্বলতা আছে, সরকার দুর্বলতা আছে বাই ভার্চু অফ দেয়ার নেচার, সেই জন্য দুর্বলতা আছে। তারা ইলেক্টেড গভর্নমেন্ট না, সেই দুর্বলতা আছে, যার জন্য তারা কঠিন হতে পারছে না। তাহলে যুদ্ধটা কিন্তু এখনই শুরু হয়ে যাবে, ইলেকশন হওয়ার আগেই এই যুদ্ধটা শুরু হয়ে যাবে। ওখানে প্রফেসর ইউনূস যেতে চাচ্ছেন না। আমার মনে হয় এই জিনিসগুলো যারা মডারেট রাজনীতি করে, আমি বলবো বিএনপি বলবো, জামাত বলবো, তারা এই জিনিসগুলো দেখবে, এবং এই জিনিসগুলো আমার কাছে মনে হয়, আমাকে আপনারা মাফ করবেন, আমি মনে হয় এগুলো বিদেশি, এগুলো চক্রান্তের ফসল, এগুলো আমাদেরকে ডিরেইল করা, আমাদের শিক্ষা শাস্ত্র সবকিছু থেকে আমাদের দূরে সরিয়ে নেওয়া দেওয়া, আমাদেরকে আনপ্রোডাক্টিভ করা। গত সরকার তো তারা ব্যালেন্স করার চেষ্টা করছিল, একদিকে এদেরকে থামানোর চেষ্টা করছে, অন্যদিকে মাদ্রাসাগুলোকে নতুন করে ক্রিয়েট করছে, হ্যাঁ, একটা মোটামুটি হসপস করে একটা ব্যবস্থা করছে। কিন্তু এরা এখন যেহেতু ভ্যাকুয়াম ক্রিয়েট হয়েছে, সরকার এখন শক্তিশালী না, সেটাকে নিয়ে ওনারা এই জিনিসটা, ওই প্রতিবেদকের যে মন্তব্যটা আমি মনে করি কিছুটা সঠিক, এবং যে উদাহরণগুলো দিয়েছে, এটা তো আমরা তার প্রতিবেদন কেন, আমরা তো শুনে আসছি আগে থেকে, তাই এই লোকগুলোকে স্ট্রং কোনো মত নিতে পারছে না, ইভেন জামাতও কোনো স্ট্রং ভূমিকা নিতে পারছে না। এই জন্য তারা নির্বাচন আসছে সামনে, এখানে পলিটিক্স বাই পলিটিক্স, হ্যাঁ, হয়তো ক্ষমতায় গেলে হয়তো একটা স্টেপ নিতে পারবে, এই মুহূর্তে স্টেপ নিতে পারছে না বলে আমার ধারণা। তবে আমাদের এগুলো থেকে বেরিয়ে আসতে পারবে। আমরা আফগানিস্তান দেখেছি এক্সট্রিমিজম, আমরা পাকিস্তানে দেখছি এক্সট্রিমিজম, অলমোস্ট একটা ফেল কান্ট্রি করে, অ্যাটম বোমা থাকলে কি হবে, কান্ট্রিটা ফেল কান্ট্রি হয়ে গেছে। আমরা ভারতকে দেখেছি এক্সট্রিম হিন্দুইজম, আমরা বার্মাকে দেখেছি এক্সট্রিম বুদ্ধিজম।
এই এক্সট্রিমিজম ইজ নট প্রোডাক্টিভ, এই এক্সট্রিমিজম অফ এনি ফেইথ ইজ নট প্রোডাক্টিভ ফর আস এবং আমাদের গতির জন্য। আমি মুসলিম উম্মার জন্য আসলে প্রায় এগুলো নিয়ে প্রায় ডিবেট করি। আমি একটা স্কুলের চেয়ারম্যান, ইসলামী স্কুলের আর কি, আমাদের ছেলেমেয়েরা প্রিন্সটনও যায়, আমি সেগুলোই ওদের বলি তোমরা ধর্ম করো, কিন্তু মডার্ন সায়েন্স, টেকনোলজি, আচার ব্যবহার আর অন্য কিভাবে চলবে না চলবে, ফার্স্ট অ্যামেন্ডমেন্ট রাইট বলে একটা কথা আছে, রাইট? আপনি কিভাবে চলবেন, আপনি হিজাব পরেন, নিকাব পরেন, আই স্যালিউট ইউ, দিস ইজ ইউর ফেথ, দিস ইজ রিলিজিয়ান, আমার ফ্যামিলি তো করে, নো প্রবলেম। কিন্তু আপনি অন্যকে বাধ্য করলেই তো আপনার তার অধিকারটাকে আপনি খর্ব করলেন, রাইট? আনলেস ইট ইজ নেকেড সামথিং, রাইট? That's nasty for the society, nasty for the community. Other than that, একটা লেভেল অফ টলারেন্স না থাকলে, আপনি ডেমোক্রেসি বলেন, ডেমোক্রেসির নাম্বার 1 থিংস তো টলারেন্স, রাইট? অন্যের কথাকে বুঝতে হবে, শুনতে হবে, মানতে হবে, দেখতে হবে, রাইট? মেজরিটির ইয়েকে মানতে হবে। এই জিনিসগুলো আমাদের মনে হয় এটা একটা সুচিন্তিত ভাবে চিন্তা ভাবনা করে আমাদের দেখতে হবে। এবং আমি মনে করি এগেইন, আমার মনে হয় বিদেশি, আমি বলবো যে আমি এগুলার ডক্টর নাকিবুর রহমান, এই প্রচারণাটা বাংলাদেশে ইসলামী জঙ্গিবাদের উত্থান করছে, এই প্রচারণাটা 5 আগস্ট পরবর্তী ভারতের ছিল। ভারতের যখন ছিল তখন বলার মতো অনেক বক্তব্য বাংলাদেশের দিক থেকে ছিল। যখন নিউ ইয়র্ক টাইমসের মতো প্রভাবশালী দৈনিক তাদের অনলাইনে এই ধরনের নিবন্ধ প্রকাশ করে, তখন নিঃসন্দেহে সেটিকে গুরুত্বের সাথে নিতে হয়। যেটি করেছে প্রধান উপদেষ্টার প্রেস ডিপার্টমেন্ট, তারা বিভ্রান্তিকর, মিথ্যে, একপেশে, অর্থাৎ এক ধরনের গা এড়ানো বক্তব্য দিয়েছে। আপনি যদি স্বীকারই না করেন কিংবা আপনার যদি এই দায়বদ্ধতা তৈরি না করেন যে এই ধরনের কোনো কিছু যদি হয়ে থাকে, বাংলাদেশ সরকার গুরুত্বের সঙ্গে সেটি দেখবে। কারণ আমরা তো দেখেছি হিজবুত তাহরীরের মিছিল কিভাবে পুলিশ দিয়ে তাদের উত্থানটাকে ঠেকিয়ে দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ এই ধরনের যারাই অপচেষ্টা করছে, সরকার যে তাদের ব্যাপারে উদ্যোগ দিচ্ছে সেগুলো প্রচার না করে সেই আগের সরকারের মতো অন্য সরকারগুলোর মতো যদি বক্তব্য রাখে, একপেশে, মিথ্যে, বিভ্রান্তিকর, পাবলিক তো এগুলো খায় না। সেখানে দায়িত্বশীল বক্তব্য দেওয়ার পরিবর্তে এই ধরনের বক্তব্য কি দায় এড়ানোর চেষ্টা? আর কিছু ঘটনা তারা যেগুলো এনেছে সেগুলো তো অনেকটা সত্যই, সেগুলো বাংলাদেশের মিডিয়াতে প্রকাশ হয়েছে। এই অবস্থায় সরকারের আসলে নিজেদের ইমেজ এবং সত্যিকারেই ইসলামী উগ্রপন্থা রোধ করার জন্য কি করা উচিত? জি, ধন্যবাদ। অনেকগুলো প্রশ্ন একসাথে, আমি হয়তো বেশি সময় পাবো না, তারপরে আমি খুব দ্রুত উত্তরগুলো দেওয়ার চেষ্টা করি। প্রথম কথা হলো যে আজকে কিন্তু নিউ ইয়র্ক টাইমসে বাংলাদেশ নিয়ে 2টা আর্টিকেল প্রকাশিত হয়েছে। একটি নিয়ে কথা হচ্ছে, আরেকটি নিয়ে কিন্তু একদম কথা হচ্ছে না। দ্বিতীয় যেই আর্টিকেলের কথা আমি বলছিলাম, সেই আর্টিকেলটার টাইটেলটা ছিল কিন্তু খুবই পজিটিভ। এটা শিরোনাম হলো দেয়ার ইজ নো পার্টি লাইক অ্যান ইফতার পার্টি ফর বাংলাদেশের অ্যাসপায়ারিং লিডার্স। এবং এখানে কিন্তু বাংলাদেশের যেই মাল্টি প্লুরালিস্টিক যেই সোসাইটির ইনগ্রেডিয়েন্ট, এগুলো নিয়ে কিন্তু খুব পজিটিভ একটা রিপোর্ট করা হয়েছে। এবং সেখানে বিভিন্ন দলগুলা তাদের ইফতার প্রোগ্রামগুলা কিভাবে করছে, বিএনপি এবং জামাতের ইফতার প্রোগ্রামে ইভেন ভারতীয় কূটনীতিকরা পার্টিসিপেট করেছেন, এগুলা নিয়ে কিন্তু খুব পজিটিভলি হাইলাইট করা হয়েছে। এটা নিয়ে কিন্তু কোনো কথা নেই। সো এটা হলো প্রথম বিষয়। এবং দ্বিতীয় বিষয় হলো যে নিউ ইয়র্ক টাইমসের দ্বিতীয় যেই আর্টিকেলটা পাবলিশ করা হয়েছে, সো সেই আর্টিকেলের শিরোনামটা কিছুটা হয়তো আমাদের জন্য একটু বিব্রতকর হবে। কারণ শিরোনামটা হলো অ্যাজ বাংলাদেশ রিইনভেন্টস ইটসেলফ, ইসলামিস্ট হার্ডলাইনার সি অ্যান ওপেনিং। এটা হয়তো কারণ আমরা অবশ্যই আমরা ঘর পোড়া মানুষ, আমরা এজন্য সিঁদুর দেখলেও কিন্তু ভয় পাই। কারণ আমরা, আপনি যেটা বলেছেন ঠিকই, যে 5ই আগস্ট থেকে ইন্ডিয়ান যে ডিসইনফরমেশন ক্যাম্পেইন শুরু হয়েছে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে, উইচ ইজ অ্যাবসলিউটলি বেসড অন আনসাবস্টেন্সিয়েটেড ইনফরমেশন, যে আত্মহত্যা করে একজন হিন্দু ব্যক্তি মারা গিয়েছে, তারা সেটাকে চাপিয়ে দিচ্ছে যে ধর্মীয় উগ্রবাদ হিসাবে। সো এই ধরনের যে মিস ইনফরমেশন, সেই মিস ইনফরমেশন কিন্তু নিউ ইয়র্ক টাইমসের এই আর্টিকেলের মধ্যে প্রেজেন্ট না। যদিও হেডলাইনটা একটু আমাদেরকে ওয়ারি করে, কিন্তু আমরা যদি দেখি যে 2টা ঘটনার বর্ণনা এখানে এসেছে। একটা হলো যে উত্তরবঙ্গে একটা জেলাতে যে মেয়েদের ফুটবল খেলা কেন্দ্রিক একটা ঘটনা, এবং তারপরে ঢাকার শাহবাগে একটা ছেলের মোরাল পুলিশিং এর ঘটনায় তাকে গ্রেফতার করা এবং তাকে পুলিশ থেকে ছেড়ে দেওয়া। সো এই 2টা ঘটনা কিন্তু সত্য, এটাকে ডিনাই করার কোনো অবস্থা নেই। কিন্তু আমরা যদি দেখি যে এই 2টা ঘটনার পরে ডক্টর ইউনূস সাহেবের সরকার কি করেছে, তারা কিন্তু লোকাল জনগণের সাথে বসে, যে মাদ্রাসার সাথে সমস্যা হচ্ছিল এই ফুটবল খেলা নিয়ে, তারা কিন্তু নেগোশিয়েট করে ফুটবল খেলা কিন্তু হয়েছে মহিলাদের। তারপরে এর বাইরে আরো কয়েকটা ঘটনা ঘটেছে,
যে একটা মেয়েকে একজন বয়স্ক ভদ্রলোক সিগারেট খাওয়া নিয়ে তিরস্কার করেছিলেন, সেই ব্যক্তিকেও কিন্তু গ্রেফতার করা হয়েছে। এরপরে আরো কয়েকটা ভাইরাল ভিডিওতে এসেছে যে কিছু লোক মোরাল পুলিশিং করছে যে কেন মহিলারা বোরকা পরে না, তাদেরকেও কিন্তু গ্রেফতার করা হয়েছে। সো এই ঘটনাগুলা যদি নিউ ইয়র্ক টাইমসের রিপোর্টে আসতো তাহলে পরে এটা আরেকটু ব্যালেন্সড হতো। সো সেদিক থেকে আমি বলবো যে তারা সেই ব্যালেন্সটা মেনটেন করতে পারেননি, কিন্তু এট দ্য সেম টাইম তারা যে দুটা ঘটনার কথা বলেছেন সেই ঘটনা তো ঘটেছে। এবং সাথে সাথে আমরা যদি রিপোর্টটা কন্টিনিউ করি, এই রিপোর্টের মধ্যে কিন্তু নাহিদের বক্তব্য এসেছে নতুন ছাত্রদের দলের, এবং নাহিদও কিন্তু এই যে ইনটলারেন্স বাড়ছে সেটা নিয়ে কিন্তু উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। এবং সাথে সাথে জামাত ইসলামের সেক্রেটারি জেনারেল মিয়া গোলাম পরোয়ারের বক্তব্যও কিন্তু এসেছে, এবং সেখানেও কিন্তু মিয়া গোলাম পরোয়ার সেই ইনক্লুসিভ অবস্থার আশঙ্কা, মানে ইনক্লুসিভ একটা বাংলাদেশের প্রত্যাশা করেছেন। সুতরাং আমরা মোটা দাগে এটাকে প্রোপাগান্ডা আর্টিকেল হিসাবে কিন্তু আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি না। আমি ডেফিনেটলি ডক্টর ইউনূস সাহেবের যিনি তথ্য উপদেষ্টা আছেন শফিকুল আলম ভাই, আমি তাকে ব্যক্তিগতভাবে চিনি, তার প্রতি আমার যথেষ্ট শ্রদ্ধা আছে। কিন্তু আমার মনে হয় যে আরেকটু সময় নিয়ে এটা আর্টিকেলটা আরেকটু পড়ে তাদের কিছু কমেন্ট্রিকে অ্যাপ্রিসিয়েট করে আরো কিছু, যেটা আমি বললাম যে আরো কিছু ইনফরমেশন যেটা গ্যাপ ছিল সেই জায়গাটা যদি অ্যাড্রেস করে তিনি বক্তব্য রাখতেন তাহলে পরে আরেকটু ভালো হতো। শফিক ভাইয়ের কাছ থেকে আমরা অনেক হাই স্ট্যান্ডার্ডের রেসপন্স প্রত্যাশা করি, এবং আমি আশা করব যে এই নিউ ইয়র্ক টাইমসের আর্টিকেলটাকে আমরা মোটা দাগে ইন্ডিয়ান ডিসইনফরমেশন ক্যাম্পেইনের কাতারে ফেলবো না, বরং এটাকে আমরা একটা ওয়েক আপ কল হিসেবে নিব। এবং আমি এখানে শেষ করতে চাই ছোট দু একটা কথা বলে, যে আমি পাটোয়ারি ভাই যেটা বললেন আমি এগ্রি করি ওনার সাথে মোটা দাগে, যে একটা কেয়ারটেকার গভর্নমেন্টের জন্য খুব মেজর কাজ করাটা কঠিন। কিন্তু সাথে সাথে আমি এটাও বলবো যে দু একজন উপদেষ্টার কিছুটা দুর্বলতা কিন্তু আছে হিজবুত তাহরিরের প্রতি। হিজবুত তাহরিরের যে প্রকাশ্য জনসভা করার ঘোষণা তারা যেটা দিয়েছে, এটা দেওয়ার তো সাহস তাদের করার কথা না, পাওয়ার কথা না, কিন্তু এটা তারা কিভাবে দিতে পারলো। এবং যদিও পুলিশ খুব সুন্দরভাবে তাদের এই উদ্যোগটাকে ডিসবার্স করেছে, তাদেরকে মিছিল করতে দেয়নি, এজন্য ডেফিনেটলি প্রশাসনকে ধন্যবাদ জানাই, কিন্তু ইট শুড হ্যাভ বিন ইভেন বিফোর। এবং এর আগেও আমরা দেখেছি যে কিছু কিছু উগ্রবাদী কর্মকাণ্ড কিন্তু চলছে, এবং এখানে আমাদের মানে যারা রাজনৈতিক দল আছেন, জামাত ইসলামী থেকে শুরু করে হেফাজতে ইসলাম এবং চরমনায়ের দল, তারা কিন্তু যথেষ্ট দায়িত্বশীলতার পরিচয় দিচ্ছেন, কিন্তু কিছু কিছু এলিমেন্টকে অ্যালাউ করা হচ্ছে যার কারণে এই ধরনের মোরাল পুলিশিং এবং কিছু কিছু উগ্র কাজ কিন্তু যারা করার চিন্তা করছে তারা কিছুটা সাহস পাচ্ছে। তো এই জায়গাটাতে আমার মনে হয় যে আরেকটু সতর্কতার অবলম্বন করার প্রয়োজন, কারণ আমরা কিন্তু খুব কঠিন একটা অবস্থা পার করছি। একটা রাইট উইং গভর্নমেন্ট আমেরিকাতে আছে, ইউরোপের অনেকগুলা দেশে আছে, ইন্ডিয়ান মিসইনফরমেশন ক্যাম্পেইন চলছে, সেখানে কোনো ঘটনা না ঘটার পরেও 5ই আগস্ট থেকে আমরা দেখেছি বাংলাদেশের উপরে কি ধরনের মানে অদ্ভুত একটা ডিসইনফরমেশন ক্যাম্পেইন তৈরি হচ্ছে। সো এখানে কোনো ধরনের মিসস্টেপ হওয়ার, কোনো ধরনের উগ্রবাদী কর্মকাণ্ডকে প্রশ্রয় দেওয়ার কোনো সুযোগ নেই, কারণ তিলকে অবশ্যই ওয়েস্টার্ন মিডিয়া তাল বানাবেই। সুতরাং এই জায়গাগুলোতে আমার মনে হয় যে আরেকটু সতর্কতা অবলম্বন করার প্রয়োজন, এবং কিছু কিছু উপদেষ্টা যারা এই ধরনের দলগুলোর ব্যাপারে সিম্প্যাথি আছে, তাদের সিম্প্যাথি থাকতে পারে, কিন্তু এই সিম্প্যাথিটা তাদেরকে পোস্টপন করতে হবে আনটিল নেক্সট গভর্নমেন্ট কামস ইনটু পাওয়ার, এটাই আমি প্রত্যাশা করি। এবং আমি মোটা দাগে যদি বলতে চাই যে আমি এই নিউ ইয়র্ক টাইমসের আর্টিকেলকে মিস ইনফরমেশন এবং প্রোপাগান্ডা হিসাবে মনে করি না, আমি মনে করি ইটস এ ওয়েক আপ কল। হ্যাঁ, কিছু ঘটনা তারা একটু টুইস্ট করেছে, আরো কিছু ঘটনা আনলে এটা আরেকটু ব্যালেন্সড হতো, কিন্তু কেউ যদি পুরো আর্টিকেলটা পড়ে দেখবে যে এর মধ্যে অনেক অবজেক্টিভিটি আছে, এবং এই ব্যাপারে আমাদেরকে অবশ্যই সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। এবং আমি আশা করব এটা থেকে ডক্টর মোহাম্মদ ইউনূস সাহেবের সরকার আরেকটু সতর্ক হবে। আমি মাত্র 2 সেকেন্ডে যেটা আমি বলতে চাচ্ছি প্রফেসর সাহেবের সাথে আমি একমত। এটা দেখো, ন্যারেটিভটা দেখো, নেগেটিভ ইন্ডিয়ান ন্যারেটিভ, মিস ইনফরমেশন। আমেরিকান সিকিউরিটি হেড দিল্লিতে গিয়া যে কথাগুলো বলেছে, রাইট, সেটা নিউ ইয়র্ক টাইমস ব্যাকআপ করছে। এই তিনটা জিনিস কিন্তু ইজ ভেরি সিরিয়াস। আই এম টেলিং ইউ, ইট মিনস সামথিং। একটা ন্যারেটিভ এস্টাবলিশ করতে চাচ্ছে, এই জিনিসটা আমি প্রফেসর সাহেবের সাথে একমত যে উই শুড বি কেয়ারফুল। এবং বাংলাদেশ সরকারকে সেটা বুঝতে হবে, বাংলাদেশ সরকারকে সবচেয়ে বড় কথা হলো সেটা বুঝতে হবে যে অনেকগুলো ঘটনা যখন একসাথে ঘটছে, কোথাও না কোথাও একটা যোগসূত্র থাকতে পারে, কিংবা আসলেই হয়তো সেটা ঘটছে বলেই সবাই বলছে।
সেই হিসাবে তারা আগামী দিনগুলোতে ব্যবস্থা নেবেন বলে আমরা আশা করতে পারি। প্রফেসর ডক্টর মহসিনুর পাটোয়ারী এবং ডক্টর নাকিবুর রহমান, আপনাদের দুজনকে অসংখ্য ধন্যবাদ। দর্শক যারা দেখছিলেন তাদের সবাইকে আজকের মতো এখানে শেষ করছি। ভালো থাকবেন। TBN 24 টেলিভিশন দেখতে আজই কল করুন 7187776556। লগ ইন করুন www.totalcablebd.com। নিউ ইয়র্ক থেকে সম্প্রচারিত TBN 24 টেলিভিশন বিশ্বজুড়ে বাঙালির কণ্ঠস্বর।